Welcome to Natavadkar's E-Class. I am Rahul Patil, your English teacher from West Khandesh Bhill Seva Mandal, Nandurbar. Friends, today we are going to deal with the subject English Standard 9, and we are going to see a new chapter, that is 1.4, the story of tea. You all might have been liked tea to take early in the morning. तुम्हाला सर्वांना सकाळी सकाळी चहा घ्यायला नक्कीच आवडत असेल, आणि जेव्हाही तुम्हाला थकवा येत असेल, so at that time you remember to take tea. So let's start the story of tea. मग ह्या स्टोरीचा आपण सुरुवात करूया. ही चहा आपल्या भारतामध्ये कशी आली याची ही गोष्ट आहे. बिफोर दॅट we'd like to take warming up. That means chit chat activity. थोडीशी आपण पुनर्माहिती आपण घेऊया. Can you make tea? तुम्ही चहा बनवता का? So some students will say that I know how to make tea, and some students will say I don't know how to make tea. काहींचं उत्तर yes असेल, काहींचं no असेल. How do you make tea? तुम्ही चहा कसा तयार करता? Some students will explain the procedure of making tea. चहा आम्ही कसा बनवतो? That it is brewing, adding sugar, milk, masala, something like that, or ginger. तुम्ही चहाची प्रोसिजर जी आहे तुम्ही सांगू शकता. What brand do you like? तुम्हाला तुमच्या आवडीचा ब्रँड सांगायचा आहे. म्हणजेच काय, कोणता ब्रँड तुम्हाला आवडतो? चहाचे बाजारामध्ये वेगवेगळे ब्रँड्स असतात. दॅट मीन्स ताज, ब्रूक बॉन्ड, रेड लेबल, परिवार. सो यू मे आन्सर इन युअर ओन वे. तुमच्या स्वतःच्या पसंतीनुसार तुम्ही आन्सर देऊ शकता. ॲट होम, हू मेक्स टी कॉफी फॉर एव्हरी डे? ॲट युअर होम, तुमच्या घरी सर्वांसाठी चहा किंवा कॉफी कोण बनवतं? सो डेफिनेटली वन आन्सर माइट हॅव बीन पॉसिबल की तुमची आई जी आहे, माय मदर मेक्स टी फॉर एव्हरीवन, असं तुमचं आन्सर असेल. हॅव यू सीन अ ट्री प्लांटेशन? तुम्ही चहाचे मळे किंवा चहाचं झाड पाहिले का? व्हॉट वॉज इट लाईक? ते कशा प्रकारचं असतं? सम स्टुडंट्स विल आन्सर दॅट वी हॅवंट सीन एनी प्लांट ऑफ टी. काही विद्यार्थी म्हणतील आम्ही पाहिलं नाही, आणि काही विद्यार्थी म्हणतील की यस, वी हॅव सीन द प्लांट्स दॅट लुक्स लाईक अ हर्ब. छोट्याशा झुडपासारखं चहाचं झुडूप दिसतं, असं काही विद्यार्थी म्हणतील. राईट द नेम्स ऑफ as many beverages as you can within 2 minutes. Now let me ask you, how many beverages do you know? तुम्हाला किती पेयांची नावं माहिती आहेत? बेवरेज मीन्स व्हॉट? पेय. जे पेय आपण पितो, पेयाचे दोन प्रकार असतात, एक थंड आणि एक गरम पेय असतं. तर तुमचं उत्तर असेल टी, कॉफी, लस्सी, लाईम ज्यूस, कोकोनट वॉटर और मिल्क. लाईक दॅट वी कॅन से शरबत. अशा प्रकारची वेगवेगळी आन्सर्स जे आहेत ते स्टुडंट्स तुम्ही नक्की देऊ शकाल. What do the following beverages remind you of? Now we have a list of some beverages. आपल्याकडे काही पेयांची नावं आहेत. त्या नावांच्या नुसत्या उच्चाराने तुमच्या मनामध्ये अजून कोणकोणत्या गोष्टी येतात ते तुम्हाला सांगायचंय. Draw word waves to show your association. So विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला काय करायचं आहे, एक वेव जो आहे तो कंप्लीट करायचा आहे. Some beverages are given and we have to complete the remaining words, related words or associate words to these beverages. या संपूर्ण जे पेय आहेत यांच्याशी संबंधित जेही गोष्टी आहेत. फॉर एक्झाम्पल, स्टुडंट्स, यू मस्ट हॅव टू थिंक अबाउट देअर कलर, क्वालिटी, feel aroma, taste, etc. Then you can think of sip, slurp, gulp, swallow, heat, cool, boil, something like that. That means
afterward you can also add words or instruments with you take the beverages. For example, spoon, straw, like this. So we'll have to complete these verbs. First word is tea. So we know that related to tea, biscuits, cup, breakfast, slurp, morning, such types of words will be answered. अशा प्रकारचे शब्द जे आहेत ते असोसिएट शब्द हे तुम्ही वर्ड्स तुम्ही देऊ शकता. Second beverage is coffee. One word is given, mug. So you may answer like cold, sweet, sip, taste, something like that. Another beverage, lime juice, that is delighted in summer. It is taken in glass, cold, fresh, sweet. Next beverage is your almost light, lassi. That is the associate words to lassi. First one is cold, thick, colding, sweet, nuts, cold drink. Next word is coconut word. That is beach, tender coconut, pleasant, healthy drink, sweet in a taste. And last beverage is milk. Morning, cream, babies, sweet and growth. Now dear students, in this way we have completed our chit chat activity and you will have to make this activity in groups. Now let's begin the story of tea. आता आपण चहाची गोष्ट जी आहे ती गोष्टीला सुरुवात करूया. Let's begin with a question. एका प्रश्नाने आपण सुरुवात करूया. Can you name the most widely consumed beverage in the world after water? एका प्रश्नाने आपण सुरुवात करूया. Widely consumed म्हणजेच काय, जगात सर्वात जास्त पिलं जाणारं beverage. Beverage in the sense पेय. In the world संपूर्ण जगात म्हणजेच काय, जगामध्ये पाण्यानंतर सर्वात जास्त पिलं जाणारं कोणतं पेय आहे याचं उत्तर तुम्ही देऊ शकाल काय? Perhaps many of you have guessed the answer. कदाचित तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी ह्या प्रश्नाचं उत्तर जे आहे त्याचा योग्य अंदाज बांधलेला आहे. The most popular beverage in the world is tea. The most popular beverage. जगातलं सर्वात प्रसिद्ध असं जे पेय आहे ते तुम्ही अगदी योग्य ओळखलं आहे आणि ते म्हणजे काय आहे? चहा. The fresh aromatic brew with which people like to begin their day. अतिशय ताजतवानं, aromatic म्हणजे ज्याचा सुगंध अतिशय उत्तम आहे आणि ब्र्यू इन द सेन्स जे उकळलंय ज्याला उकळून तयार केलेलं आहे अशा प्रकारचं एक चांगलं पेय ज्याची सुरुवात लोक दिवसाने करतात. It has a refreshing astringent flavor. या चहाला रिफ्रेशिंग म्हणजे ताजेतवाने करणारा आणि ॲस्ट्रिजंट असा फ्लेवर असतो. ॲस्ट्रिजंट मीन्स तुरट अशी चव असते. It is actually made by brewing. Brewing in the sense उकळून तयार करणे. चहाला मुख्यतः उकळून तयार केला जातो. That is by infusing in boiling water. त्याला उकळत्या पाण्यामध्ये त्याला टाकलं जातं आणि या चहाचा एक प्रकारे अर्क जो आहे तो अर्क काढला जातो. The leaves and shoots of a plant whose botanical name is the Camellia sinensis. ज्या झाडांची फक्त पाने आणि शूट्स म्हणजे त्याचे कोंब जे आहेत ते कोंब तोडून त्यांना काय केलं जातं, पाण्यात टाकलं जातं आणि यांचं बॉटॅनिकल म्हणजे काय जीवशास्त्रीय नाव जे आहे ते आहे
Camellia sinensis. The leaves are at first dried. जी झाडांची पानं आहेत चहाची त्यांना सुरुवातीला कोरडं केलं जातं मित्रांनो. क्युअर्ड म्हणजे त्यांना स्वच्छ केलं जातं. अँड प्रोसेस्ड म्हणजे त्यांच्यावर प्रक्रिया केली जाते. बिफोर दे आर पॅक्ड अँड सोल्ड टू अस. म्हणजे जी झाडाची पानं आहेत त्या पानांना आणि त्यांच्या कोंबांना आधी ड्राय केलं जातं, देन क्युअर्ड म्हणजे स्वच्छ केलं जातं, अँड देन प्रोसेस्ड बिफोर सोल्ड आउट. विकण्याच्या अगोदर त्यांच्यावर ड्राईंग, क्युरिंग आणि प्रोसेसिंग अशा प्रक्रिया केल्या जातात आणि मग आपल्यापर्यंत बाजारात मार्फत विकले जाते. Camellia sinensis is an evergreen plant that grows in tropical and subtropical climates. Camellia sinensis ही एक एव्हरग्रीन ट्री आहे. एव्हरग्रीन इन द सेन्स सदाहरित वनस्पतींमध्ये या झाडांचा समावेश होतो. दॅट ग्रोज म्हणजे ज्याची वाढ होते इन ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल म्हणजे उष्णकटिबंधीय, अँड सब ट्रॉपिकल क्लायमेट्स आणि समशीतोष्ण कटिबंधामध्ये म्हणजे उष्ण आणि समशीतोष्ण कटिबंधामध्ये चहाची लागवड किंवा त्याची वाढ होत असते. ट्री प्लांट्स रिक्वायर ॲट लिस्ट 100 to 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल अ इयर. चहाची जी वनस्पती आहे त्यांना वाढण्यासाठी 100 ते 125 सेंटीमीटर पाऊस रेनफॉल, रेनफॉल म्हणजे पावसाळा हा आवश्यक असतो एका वर्षाला. अँड प्रेफर ऍसिडिक सॉइल आणि याच्यासाठी जी जमीन लागते ती जमीन कोणती लागते विद्यार्थी मित्रांनो? आम्लधर्मी जमीन त्याला लागते. Many of the world's best tea estates are located on hill slopes at elevations of up to 1500 meters. जगातले जे चहाचे मळे आहेत ते सर्वात चांगले मळे, इस्टेट्स मीन्स चहाचे मळे, ते कुठे आहेत की हिल स्लोप जो आहे, डोंगराचा जो उतार आहे त्याच्या एलिव्हेशन्स म्हणजे समुद्र सपाटीपासून त्याच्या अवनतीच्या दिशेने, डोंगराच्या अवनतीच्या दिशेने 1500 मीटर म्हणजे 1500 मीटर अशा समुद्र सपाटीपासूनच्या उंचीवर हे मळे असतात. इट इज सेड दॅट द ट्री प्लांट्स ग्रो स्लोली. असं म्हटलं जातं की हे चहाचे जे वनस्पती आहे यांची वाढ अतिशय हळूवार होते. अँड ॲक्वायर अ रिचर फ्लेवर ॲट धिस हाईट. परंतु या उंचीवर जिथं मळे हे लागतात त्या ठिकाणी त्यांची जी गुणवत्ता आहे ती अतिशय चांगली असते. When the plants mature, mature म्हणजे यांची वाढ पूर्ण होते. जेव्हा या वनस्पतींची वाढ ही पूर्ण होते. Only the top 1-2 inches of the plant are picked. मग या वनस्पती जेव्हा वाढतात पूर्णपणे यांच्या फक्त 1 किंवा 2 इंच जे वरचा जो भाग आहे त्या पिक्ड, पिक्ड म्हणजे काय? त्यांना तोडलं जातं किंवा खुडलं जातं. These buds and leaves are called flushes. Buds म्हणजे काय? कळ्या. Buds means कळ्या and leaves means पाने. या ज्या कळ्या आहेत या कळ्या आणि झाडांची पानं are called flushes. यांना चहाची पानं म्हणून काढली जातात. A new flush appears on the plant every 7 to 10 days during the peak growing season. या झाडाची पानं एकदा खुडल्यानंतर पुढील 7 ते 10 दिवसांमध्ये यांच्या जागी नवीन पानं जी आहेत ती फुटतात. म्हणजेच काय? पहिलं पान खोडल्यानंतर 7 ते 10 दिवसांमध्ये त्या ठिकाणी नवीन चहाची पानं ही उगवत असतात. Left to grow on its own, the tea plant may actually grow into a small tree. Left to grow on its own. जर समजा या चहाच्या मळ्यांना असंच वाढ करण्यासाठी सोडून दिलं, the tree plant may actually grow into a small tree. तर जर समजा याला कुठल्याही प्रकारची प्रोसेस न करता, कुठल्याही प्रकारचं खत पाणी न देता जर वाढण्यास सोडून दिलं तर यांची वाढ जी आहे मित्रांनो ती पूर्ण होणार नाही, त्यांची वाढ कमी होईल. But in all tea gardens, the plants are pruned and kept at a height of about 3 feet. परंतु प्रत्येक जो चहाचा मळा आहे
त्या चहाच्या मळ्यामध्ये जेव्हा तुम्ही जाल त्यावेळेस त्या वनस्पतींची जी उंची आहे ती एका विशिष्ट लेवलला प्रून म्हणजे त्यांची छाटणी केलेली असते. दॅट मीन्स 3 फीट. 3 फीट म्हणजे 3 फुटापर्यंत द वेस्ट हाईट, आपल्या कमरेच्या उंचीपर्यंत या चहाची जी वनस्पती आहे तिची खुडणी केली जाते टू एनेबल इझी प्लकिंग ऑफ द लीव्स. आणि त्याचं रिझन आहे इझी प्लकिंग इन द सेन्स खुडणे, की इझिली ती पानं जी आहेत ती खुडता यायला हवी. आणि त्या चहा तोडणाऱ्या स्त्रियांना सहजपणे त्यांच्या पाठीवर तुम्ही पाहिलं असेल एक कलेक्ट करण्यासाठी एक मागे बॅग असते, त्याच्यामध्ये त्या सहज टाकत असतात. द टीज वी बाय आर ऍक्च्युअली क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू देअर लीफ साइज. बरं, जो चहा आपण घेतो ना त्या चहाची सुद्धा त्याच्या पानानुसार, पानाच्या आकारानुसार त्यांचं वर्गीकरण हे केलं जात असतं. अकॉर्डिंगली वी हॅव 1 आसाम टाइप ऑफ टी. विशेष करून आपल्याकडे पहिला जो प्रकार पाहिला जातो तो आहे आसाम प्रकारचा चहा, कॅरेक्टराइज्ड बाय द लार्जेस्ट लीव्स. जो आसामचा जो चहा आहे तो चहा कोणत्या विशेष कारणाने ओळखला जातो, तर जी पाने असतात ती मोठी पाने ही घेतली जातात. सेकंड, चायना टाइप. दुसरा जो प्रकार आहे चहाचा तो चायना टाइप, कॅरेक्टराइज्ड बाय द स्मॉलेस्ट लीव्स. जी लहान जी पानं आहेत त्या पानांचं वर्गीकरण जे आहे ते चायना टाइप मध्ये केलं जातं. अँड थर्ड, कंबोड. तिसरा जो प्रकार आहे दॅट इज कॉल्ड कंबोड, कॅरेक्टराइज्ड बाय लीव्स ऑफ इंटरमिजिएट साइज. जी मध्यम प्रकारची, मध्यम आकाराची जी पानं असतात त्यांचा समावेश हा कंबोड या प्रकारामध्ये केला जात असतो. वी हॅव 3 व्हेरी डिस्टिंक्ट अँड डिफरंट टी ग्रोइंग रिजन्स इन इंडिया. व्हेरी डिस्टिंक्ट म्हणजे काय, स्पष्टपणे, अँड डिफरंट वेगवेगळी. इन इंडिया, भारतामध्ये आपण जर पाहिलं तर चहा उगवण्यासाठी 3 वेगवेगळे प्रांत आहेत किंवा वेगवेगळे भाग आहेत जिथे चहा पिकवला जातो. Each of these regions is famous for the special type of tea it produces. या प्रत्येक भागामध्ये तो जो प्रत्येक भाग आहे तो त्या भागाच्या विशेष उत्पादनासाठी किंवा चहाच्या विशेष उत्पादनासाठी ओळखला जातो. Which are unique in taste. मग आता यांच्यामध्ये फरक काय आहे? युनिक म्हणजे काय, एकमेव. मग पहिला जो फरक आहे दॅट इज ऑफ टेस्ट. चव ही वेगळी असते. एरोमा, सुगंध हा वेगळा असतो. स्ट्रेंथ ही प्रत्येक भागाची वेगळी असते. अँड फ्लेवर, आणि जी चव आपण घेतो चहाची ती चव सुद्धा कशी असते, ही वेगळी असते. किंवा स्वाद जो आहे तो ही प्रत्येक भागाचा वेगळा असतो. द 3 रिजन्स आर फर्स्ट, दार्जिलिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. मग याच्यापैकी पहिला जो भाग आहे तो कुठला आहे, दार्जिलिंग. दॅट इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. भारताच्या ईशान्य भागामध्ये हा भाग आहे. सेकंड, आसाम इन फार नॉर्थ ईस्ट इंडिया. दुसरा जो भाग आहे ज्या ठिकाणी सर्वात जास्त चहाचं उत्पादन केलं जातं दॅट इज आसाम, इज ऑल्सो इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्हणजे तेही ईशान्य भारतामध्ये आहे. अँड थर्ड इज निलगिरीज इन साऊथ इंडिया. आणि तिसरा जो भाग आहे तो निलगिरीज म्हणजे दक्षिण भारतामध्ये तो आहे. मोस्ट पीपल ऍग्री दॅट टी इज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक. रिफ्रेशिंग ड्रिंक म्हणजे काय, की ताजं तवाणं करणार. बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की चहा हे पेय जे आहे ते आपल्याला ताजं तवाणं करतं. इट कंटेन्स नो कार्बोहायड्रेट्स, फॅट और प्रोटीन्स. लोकांना असं वाटतं की चहामध्ये, त्यांचं असं म्हणणं आहे की त्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स नाहीत. कार्बोहायड्रेट्स मीन्स कर्बोदके, फॅट म्हणजे मेद, और प्रोटीन्स किंवा प्रथिने यांचा समावेश चहामध्ये नसतो. What gives tea its special and distinctive flavor is theanine as well as
कॅफेन. मग या चहाला त्याचा जो डिस्टिंक्टिव्ह म्हणजे विशेष असा जो स्वाद असतो तो कुणामुळे येतो? दॅट देर आर टू रिझन्स. फर्स्ट वन इज द कंटेंट ऑफ थिनाइन. पहिलं जे आहे ते थिनाइन अँड सेकंड इज कॅफेन. या दोन घटकांमुळे चहाला हा विशेष असा स्वाद प्राप्त होत असतो. विच गिव्ह द ड्रिंक इट्स स्टिम्युलेटिंग क्वालिटी. आणि या दोन घटकांमुळे चहाला स्टिम्युलेटिंग म्हणजे उत्तेजना देणारं असं द्रव्य किंवा पेय हे बनवलं जातं. हाऊ अँड व्हेन डिड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी. आता आपल्या भारतामध्ये किंवा जगामध्ये चहाची उत्पत्ती कुठून झाली? ती चहा पिण्याची सुरुवात कुठून झाली? लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. हाऊ अँड व्हेन डिड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी. की लोकांनी कशा पद्धतीने आणि केव्हापासून चहा पिण्याला सुरुवात केली. An amusing story has come down to us from Chinese legends. मग आपल्या जवळ जी एक स्टोरी आली आहे ती कुठून आली आहे? चीनच्या ज्या दंतकथा आहेत त्यांच्यामधून काही कथा आपल्याकडे आलेल्या आहेत. Said that Emperor Shennong, the father of Chinese agriculture and medicine, असं म्हटलं जातं की सम्राट शिनॉंग, द फादर ऑफ चायनीज ऍग्रिकल्चर अँड मेडिसिन, की जे स्वतः चीन मधील शेती किंवा कृषी आणि औषधशास्त्र या दोन घटकांचे जनक मानले जातात, वॉज ऑन हिज ट्रॅव्हल्स. ते एकदा त्यांच्या प्रवासाला निघाले होते. वेन अ सर्वंट वॉज बॉइलिंग सम वॉटर for the emperor to drink. So at that time his servant means nokar, he was boiling some water for his owner, त्यांच्या मालकासाठी, or for emperor, त्यांच्या सम्राटसाठी ते पाणी गरम करत होते. Just then a few leaves from the nearby tree blew into the boiling water. So at that time suddenly what happened, काही झाडाची पानं जी आहेत त्या बॉइलिंग वॉटर मध्ये ती पडली. The water immediately changed the color. पाण्याने immediately तात्काळ आपला रंग जो आहे तो बदलला. On drinking the water, the emperor was amazed by the rich flavor and the refreshing quality of the resulting infusion. So when emperor drank the water with changing color, रंग बदललेल्या त्या पाण्याचं किंवा त्या पेयाचं जेव्हा त्याने प्राशन केलं त्यावेळेस सम्राटला त्याची जी चव आहे ती कशी वाटली? रिफ्रेशिंग. अँड ही वॉज अमेज्ड बाय रिच फ्लेवर. त्याचा स्वाद होता तो अतिशय उत्तम दर्जाचा होता. अँड रिफ्रेशिंग क्वालिटी, आणि थकवा जो आहे तो नाहीसा करणारा, उत्तेजना देणारा, ताजतवाना करणारा, अँड रिझल्टिंग इन्फ्युजन. आणि त्या स्वादाने तो राजाला अचंबित केलं, त्याला आश्चर्य वाटलं. Excited by the unknown plant and its amazing flavor, या अनोळखी अशा वनस्पतीने तो राजा प्रभावित झाला. and its amazing flavor, आणि त्याचा आश्चर्यकारक असा स्वाद जो आहे तो राजाला भावला. he carried out further investigations and discovered that tea had many healing and restorative properties. त्या राजाने मग काय केलं? फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन केलं. इन्व्हेस्टिगेशन संशोधन किंवा शोध घेतला. अँड आफ्टर इन्व्हेस्टिगेशन अँड डिस्कवर्ड दॅट टी हॅड मेनी हिलिंग अँड रिस्टोरेटिव्ह प्रॉपर्टीज. मग त्याने शोध लावला की या चहामध्ये अजून काही इतर प्रकारच्या वेदना शमवणाऱ्या आणि त्याचबरोबर आजार बरं करणारे जे गुणधर्म आहेत ते चहामध्ये असल्याचं त्याने शोधलं. And could also be used. That means tea is also used as an antidote to certain poisons. आणि काही विषारी पदार्थ घेतल्यानंतर होणाऱ्या परिणामांवर उपचार म्हणून, याचा अँटीडोट म्हणून चहाचा वापर कसा करावा याचा त्याने शोध लावला. Yet another legend tells us that it was a Buddhist monk named Bodhidharma. एक दुसऱ्या प्रकारची दंतकथा आपल्याला ऐकायला मिळते मित्रांनो.
तर ती आहे दॅट इज ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, एक बौद्ध धर्मगुरू होते. हिज नेम वॉज बोधिधर्म, who was the first to use tea as a drink. असं म्हटलं जातं की चहा हे पेय पहिल्यांदा ते प्यायले आणि त्यांनी सुरुवात केली चहा प्यायची. He was keen to find a herb or a medicinal plant which would help him stay awake and alert for long period of time in prayer and meditation. He was keen to find. ते एका अशा वनस्पतीच्या शोधामध्ये होते. अ हर्ब म्हणजे औषधी वनस्पती, और अ मेडिसिनल प्लांट औषधी वनस्पती अशी शोधत होते दॅट विल हेल्प हिम टू स्टे अवेक, की त्यांना जागे राहण्यासाठी किंवा चेतना जी आहे ती जागृत राहण्यासाठी कुठली अशी वनस्पती मला कामात येईल तिचा शोध ते घेत होते. अँड फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाइम इन प्रेयर अँड मेडिटेशन, म्हणजे स्वतःला प्रार्थना करण्यासाठी आणि त्यांना शांतपणे ध्यान धारणा करण्यासाठी कोणत्या वनस्पतीमुळे त्यांना जास्तीत जास्त वेळ जागृत राहता येईल याचा ते शोध घेत होते. आफ्टर considerable search and trial, he found that chewing leaves from the tea shrub acted as a stimulant. After considerable means त्यांना जेवढं योग्य वाटतं तेवढं सर्च अँड ट्रायल, की योग्य प्रकारचा शोध आणि प्रायोगिक तत्वानंतर he found that chewing leaves म्हणजे काय, या झाडाची पानं चावल्याने फ्रॉम अ ट्री श्रब, एखादं चहाच्या मळ्याचं चहाच्या झाडाचं पानं जे आहेत पानं खोडल्यानंतर आपल्याला झोप लागत नाही असं त्यांच्या लक्षात आलं. अँड इट इज अ स्टिम्युलंट, स्टिम्युलंट म्हणजे काय, उत्तेजना देणारे पानं आहेत असं त्यांच्या लक्षात आलं. हेल्पिंग हिम स्टे अवेक, आणि याच्याने त्यांना सर्वात महत्वाचा फायदा हा झाला की ते नेहमी जागे राहू लागले, झोप लागणं कमी झालं. इट वॉज ही हू इंट्रोड्यूस्ड टी अमंग हिज डिसिपल्स इन चायना. ते पहिले धर्मगुरू होते की ज्यांनी आपल्या चीनमध्ये किंवा त्यांच्या देशामध्ये चहा जे आहे चहाचं काय केलं, प्रसार केला. आणि आपले जे शिष्य आहेत डिसिपल्स, डिसिपल्स मीन्स व्हॉट, त्यांचे शिष्य यांना चहा प्यायला लावलं. इट इज सेड दॅट जापनीज प्रीस्ट स्टडीइंग अंडर बुद्धिस्ट टीचर्स इन चायना कॅरीड टी सीड्स अँड लीव्स बॅक होम विथ देम. असं म्हटलं जातं की या बौद्ध धर्मगुरूंच्या हाताखाली शिकणारे जे जापनीज शिष्य होते त्यांनी शिक्षणानंतर आपल्या देशाला जाताना काय केलं, या चहाच्या काही बिया आणि पानं जी आहेत ती आपल्या सोबत जपानला नेली. टर्किश ट्रेडर्स ऑल्सो बिगॅन टू बार्गेन फॉर टी ऑन द बॉर्डर ऑफ मंगोलिया. टर्की नावाचा देश आहे आणि ट्रेडर्स म्हणजे व्यापारी. बार्गेन म्हणजे काय, सौदा करणे. सो टर्किश ट्रेडर्स बिगॅन टू बार्गेन. टर्किश जे व्यापारी होते ते मंगोलियाच्या सीमेवर चहासाठी सौदा करू लागले, म्हणजे चहा हे व्यापाराचं साधन झालं. In fact, the story goes that the Chinese emperor Huizong was so taken up with tea that he set up a research into the best tea whisking methods. विशेष म्हणजे काय, एक चीनी सम्राट होता त्याचं नाव हुइसोंग. तो चहाने इतका प्रभावित झाला होता, इतका भारावलेला होता की त्याने स्पर्धा भरवल्या त्याच्या देशामध्ये फॉर विस्किंग मेथड्स. चहाची निर्मिती कशी करायची, चहा कसा प्यायचा, या सगळ्या गोष्टींसाठी और